Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is the third lecture about the chapter Pythagoras theorem, which is chapter 2 from the maths part 2. I appeal all of you to subscribe my channel so that you can take advantage of all these lectures. So now in the previous lecture we had done certain results. I will just remind those results. काय काय आपण केलं त्याची जरा आठवण करून देतो. आपण सिमिलॅरिटी आणि राईट अँगल ट्रायंगल्स या संदर्भातला एक रिझल्ट बघितला. तो रिझल्ट साधारणपणाने असा होता की सपोज यू हॅव अ राईट अँगल्ड ट्रायंगल. ओके, आय विल ड्रॉ द फिगर. सपोज यू हॅव say right angled triangle like this. Okay, and suppose this right angle triangle is say PQR. What we are doing is dropping perpendicular from this Q on hypotenuse. Suppose this is S. Then there are actually three triangles formed. One is basic triangle PQR, another is PSQ, and another is QSR. These are three triangles, and so that result, similarity and right angled theorem, tells you that these three triangles, that means triangle PQR, okay, it is similar to triangle PSQ, and also it is similar to triangle QSR. This is that theorem. Another theorem tells you that is called as a theorem of geometric means, right? Theorem of geometric mean. Now, what is this theorem? The theorem tells you that if you have this right angle triangle and this is perpendicular from this vertex Q on the hypotenuse, then this thing, that this particular hypotenuse is divided into two parts, correct? Divided into which two parts? One is PS, another is SQ. Then we are saying that this QS is geometric mean of PS and SR. So theorem of geometric means tells you that QS is geometric mean, GM, of what? The two parts that has been made by this perpendicular of this hypotenuse. So of PS and SR. So what does it mean? QS bracket squared is equal to PS into SR. This is the theorem on geometric means. And then famous Pythagoras theorem we have proved that whenever you have this right angled triangle, then you should know that hypotenuse square, that means PR squared, is equal to the sum of the squares of remaining two sides. That means PQ square plus QR square. Okay, this is the Pythagoras theorem. When PQR is a right angled triangle, then this happens. See, whenever it is not right angled triangle, you cannot apply Pythagoras theorem. Pythagoras theorem can be applied if and only if it is a right angled triangle. Okay, so what this statement tells you, that if triangle PQR is right angled triangle, such that angle PQR is 90. Now when you are told angle PQR is 90, opposite side, that means opposite to Q, will be PR. Then PR square, this result, PR square is equal to हायपोटेनसचा स्क्वेअर. तो कसा असतो? उरलेल्या दोन साईड्स ज्या आहेत त्यांच्या स्क्वेअर्सच्या बेरजे एवढा. मग उरलेल्या दोन साईड्स कोणत्या? एक PQ म्हणून PQ स्क्वेअर, दुसरी QR म्हणून QR स्क्वेअर. किंवा इन जनरल तुम्ही असं म्हणू शकता, इन अ राईट अँगल्ड ट्रायंगल, ओके, द स्क्वेअर ऑफ द हायपोटेनस, म्हणजे त्याच्यामध्ये मग तो ABC ट्रायंगल आहे की PQR आहे, एक्सेट्रा इज ऑफ नो यूज. तुम्ही जास्त असं म्हणा की इन अ राईट अँगल्ड ट्रायंगल the square of hypotenuse is equal to sum of squares of remaining two sides. So irrespective of triangle PQR, triangle ABC,
इन जनरल वी आर टेलिंग. आणि हे गणितामध्ये हे अपेक्षित आहे की जनरलायझेशन्स महत्त्वाचे आहेत. तो ट्रँगल PQR आहे की ट्रँगल ABC आहे हे महत्त्वाचं नाही आहे. तो राईट अँगल्ड ट्रँगल आहे. मग असं पण लिहायला नको तो राईट अँगल कुठल्या पॉईंटला झाला आहे एटसेट्रा, म्हणजे हे अँगल 90 अंशाचा कोण कुठला आहे हे लिहिण्याची काही गरज नाही. आपण काय म्हणणार इफ किंवा इन अ राईट अँगल्ड ट्रँगल. ओके, ते आलं की कुठला तरी एक कोण त्यातला 90 अंशाचा असणार. 3 कोण जे आहेत त्रिकोणाचे. हायपोटेनस स्क्वेअर, हायपोटेनस हा विषय आधी काटकोन त्रिकोण असेल तरच येणार आहे. हायपोटेनस स्क्वेअर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वेअर्स ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स. म्हणजे काय झालं बघा, ही स्टेटमेंट कशी आहे, जर माझ्याकडे काटकोन त्रिकोण असेल तर हायपोटेनसचा स्क्वेअर हा उर्वरित 2 बाजूंच्या स्क्वेअर्सच्या बेरजे एवढा असतो. आता ह्याचा कॉन्व्हर्स आपल्याला करायचा आहे. याचा कॉन्व्हर्स काय होईल बघा, त्याचा कॉन्व्हर्स असा होईल की बघा मी कॉन्व्हर्सबाबत मागेच सांगितलेलं आहे तुम्हाला, अनेक वेळा हे मी बोललेलो आहे की P इम्प्लाइज Q अशी जर स्टेटमेंट असेल तर त्याचा कॉन्व्हर्स काय असतो, Q इम्प्लाइज P. मग आता इथे काय होणार, इथे तुम्ही सिद्ध केलं की हायपोटेनसचा स्क्वेअर. आता कसं आहे, तुम्ही जर तो काटकोन त्रिकोण असेल तर असं काहीतरी सिद्ध केलं. आता तुम्ही काय म्हणणार की जर त्रिकोणामध्ये एका बाजूचा वर्ग हा उरलेल्या 2 बाजूंच्या वर्गांच्या बेरजे एवढा असेल तर तो त्रिकोण काटकोन त्रिकोण आहे. बरोबर ना, हा झाला त्याचा कॉन्व्हर्स. इथे काय दिलेलं आहे, जर तो काटकोन त्रिकोण असेल तर असं असं घडतं. काय घडतं तर त्यातल्या एका बाजूचा वर्ग त्याला आपण काटकोन त्रिकोण असल्यामुळे त्या बाजूला आपण हायपोटेनस म्हणतो. पण इन जनरल आपल्याला काय तिथे सांगितलेलं असतं, काटकोन त्रिकोणामध्ये एका बाजूचा वर्ग हा उर्वरित 2 बाजूंच्या वर्गांच्या बेरजे एवढा असतो. आता तुम्हाला तर नंतर जे आहे ते ॲश्युम करणार तुम्ही, म्हणजे माझ्याकडे एक त्रिकोण आहे आणि त्या त्रिकोणामध्ये असं घडतं आहे की एका बाजूचा वर्ग हा उर्वरित 2 बाजूंच्या वर्गांच्या बेरजे एवढा आहे, तर मला तो काटकोन त्रिकोण आहे हे सिद्ध करायचं आहे. बरोबर ना, दिस इज द कॉन्व्हर्स ऑफ दॅट पायथागोरस थिअरम. सो वी विल वर्क ऑन दॅट नाव. कॉन्व्हर्स वर आपण काम करूया. ओके, मग आता कसं होईल बघा, स्टेटमेंट आपण लिहूया वर टायटल देऊया आपण कॉन्व्हर्स ऑफ पायथागोरस थिअरम. आय विल राईट जस्ट PT पायथागोरस थिअरम. काय होईल बघा, इन अ ट्रँगल if the square of one side is equal to sum of squares of remaining 2 sides. Now this is given. जे तुम्ही तिथे प्रूव्ह करत होतात ना ते इथे दिलेलं आहे तुम्हाला, remaining 2 sides. Okay, then the triangle is right angled triangle. Then triangle is right angled triangle. हा आपल्याला कॉन्व्हर्स आहे, तो प्रूव्ह करायचा आहे आपल्याला. त्याच्यासाठी काय करूया, 2 आपण फिगर्स काढूया. ओके, 2 फिगर्स वी विल ड्रॉ. ॲक्च्युली एक आपण काटकोन त्रिकोण घ्यायचा आहे, तसंच दुसराही काटकोन त्रिकोण तसाच घ्या. आता हे आपण फिगर काढूया, नंतर आपण ही एक्सप्लेन करूया ॲक्च्युली काय घडतंय ते. What we will do is we will name these vertices as say ABC, and we will name these vertices as XYZ. Okay. Now what is given? Given आपण काय म्हणणार, in triangle ABC, AC स्क्वेअर एका बाजूचा वर्ग बघा काय दिलेलं आहे तुम्हाला, स्क्वेअर ऑफ वन साइड, सो AC स्क्वेअर इक्वल टू स्क्वेअर ऑफ सम ऑफ स्क्वेअर्स ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स, म्हणजेच काय AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर. दिस इज गिवन. व्हॉट इज टू बी प्रूव्ड? टू प्रूव्ह
to prove triangle ABC is right angled triangle. Triangle ABC is right angled triangle. So now we will have some construction. बघा थिअरमची प्रूफ लिहिताना त्याची रचना कशी असते बघा. फर्स्ट यू हॅव टू राईट व्हॉट इज गिवन, देन यू हॅव टू राईट व्हॉट इज टू बी प्रूव्ड, आणि मग हे प्रूव्ह करण्यासाठी काही कन्स्ट्रक्शन्स मला करायचे असतील तर हे. आता ही ॲक्च्युली कन्स्ट्रक्शन आहे, म्हणजे ही डॉटेड पाहिजे. ठीक आहे, आपण मी ती डार्क लाईन्स काढल्या आहेत पण दॅट शुड बी डॉटेड. तर जनरली कन्स्ट्रक्शन्स ज्या आपण ॲड करणार जे नसतं ओरिजिनल फिगर, तर दॅट इज टू बी ड्रॉन इन अ डॉटेड फॉर्मॅट. ठीक आहे, मग इथे आपण काय करूया, ड्रॉ ट्रायंगल XYZ, ड्रॉ ट्रायंगल XYZ such that angle XYZ is 90 degrees. बघा आपण हा 90 डिग्रीचा अँगल काढला, इथे 90 अंशाचा कोन आहे. ओके, अँड XY we will draw equal to AB. बघा आपल्याला XY काढायचं आहे इक्वल टू AB, म्हणून आपण XY हे लेफ्ट हँड साईडला लिहिणार नेहमी, ही पद्धत एक लक्षात घ्या. अँड वी विल ऑल्सो हॅव YZ वी विल ड्रॉ इक्वल टू BC. असं आपण एक ट्रायंगल काढला. नाव प्रूफ कसा ट्रायंगल काढला आपण की XYZ हा ट्रायंगल की जिथे वायच्या ठिकाणी 90 अंशाचा कोन असेल, XY आणि YZ हे AB आणि BCच्या एवढ्या त्याच्या लांबी असेल. म्हणजे XY म्हणजेच जेवढी ABची लेंथ आहे तेवढीच XYची लेंथ आहे, जेवढी BCची लेंथ आहे तेवढीच YZची लेंथ आहे, असं आपण कॅल्क्युलेट केलेलं आहे, म्हणजे ड्रॉ केलेला आहे ट्रायंगल. नाव इन ट्रायंगल XYZ, इन ट्रायंगल XYZ काय होतं बघा, इन ट्रायंगल XYZ काय होणार, अँगल XYZ आपल्याला दिलेलं आपण घेतलेलं आहे ना, तशीच रचना केली आहे आपण. अँगल XYZ इज 90 डिग्रीज. सो ट्रायंगल XYZ इज राईट अँगल्ड ट्रायंगल, राईट अँगल्ड ट्रायंगल. ओके, सो नाउ I can use Pythagoras property. So I will extend this so that we will be able to see everything. So by Pythagoras property, बाय पायथागोरस थिअरम PT मी म्हणणार. आता ह्याच्यामध्ये कसं झालं बघा, वायला 90 अंशाचा कोन आहे, म्हणजे हायपोटेनस काय झाली XZ. सो आय विल से XZ स्क्वेअर्ड इज इक्वल टू XY स्क्वेअर प्लस YZ स्क्वेअर. दिस इज से रिझल्ट 1. मग आता काय होईल, बट वी नो that XY is equal to AB. आपण कन्स्ट्रक्शन कसं केलं आहे बघा, XY is AB and YZ is same as BC. Right? YZ is same as BC. So this is your say result number 2 आणि हा result number 3. मग त्याच्यामुळे मला काय लिहिता येईल बघा, XZ स्क्वेअर्ड इज इक्वल टू, हा XY स्क्वेअर आहे पण XY म्हणजेच AB आहे. सो आय कॅन रिप्लेस दिस XY स्क्वेअर बाय AB स्क्वेअर, आणि हे YZ स्क्वेअर्ड आय कॅन रिप्लेस बाय BC स्क्वेअर्ड. दिस इज से रिझल्ट नंबर 4. मग फ्रॉम 1 2 3 4 व्हॉट आय कॅन गेट. सो फ्रॉम 1 2 3 4 इझिली यू कॅन सी नाव. 1 मध्ये तुम्ही म्हटलंय XZ स्क्वेअर इज इक्वल टू XY स्क्वेअर प्लस YZ स्क्वेअर, इथे म्हणताय XZ स्क्वेअर इज AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर. त्यामुळेच मला काय म्हणता येईल, आणि दुसरी महत्त्वाची म्हणजेच काय लिहिता येईल मला, XZ स्क्वेअर इज AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर, बरोबर ना, असं मला लिहिता येईल. नाव AC स्क्वेअर इज इक्वल टू, त्यामुळे AC स्क्वेअर मला काय लिहिता येणार, AC square I can write as AB square plus BC square. AB square plus BC square. कारण काय बघा, हे बघा XZ स्क्वेअर झालं AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर, बरोबर ना. पण XY म्हणजेच AB आहे, YZ म्हणजेच BC आहे, त्यामुळे हे जे आहे तुमचं
एक्स वाय स्क्वेअर प्लस वाय झेड स्क्वेअर, आय कॅन राईट इट ॲज बाय ए बी स्क्वेअर प्लस बी सी स्क्वेअर. बरोबर आहे. पण इथे तुम्हाला काय दिलेलं आहे की गिव्हनमध्ये तुम्हाला असं दिलेलं आहे की ए सी स्क्वेअर इज ए बी स्क्वेअर प्लस बी सी स्क्वेअर. सो आय कॅन राईट इट ॲज ए सी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेअर प्लस बी सी स्क्वेअर. म्हणजेच मला काय मिळणार. सो दिस इज सपोज रिझल्ट नंबर 5. मग इथे तुम्ही म्हणताय ए बी स्क्वेअर प्लस ए सी स्क्वेअर इज बी सी स्क्वेअर इज एक्स झेड स्क्वेअर, आणि इथे ए सी स्क्वेअर इज सेम ॲज ए बी स्क्वेअर प्लस बी सी स्क्वेअर. सो 4 आणि 5च्या राईट हँड साईड सेम आहेत, म्हणजेच लेफ्ट हँड साईड सेम पाहिजे. सो व्हॉट कॅन आय से फ्रॉम 4 and 5, फ्रॉम 4 and 5 what I get, AC squared is equal to XZ squared. Okay, that means what? Actually we should write XZ squared is equal to AC squared, right? This is a taking square roots on both sides, you get XZ is equal to AC. Taking square roots so in triangle ABC, and so this is a result number 6. So now what I can say, I will erase this part now. This is already used by us, so I will erase this part. Okay, construction and all that, this part is known to you now. Okay, so this I will erase. ठीक आहे. त्यामुळे मला काय लिहिता येईल. सो इन ट्रायंगल ABC and in triangle XYZ, so in triangle ABC and triangle XYZ, what is happening, आपल्याला काय आपण म्हणतोय बघा आता की सेगमेंट AB it is same as XY, BC is same as YZ and AC is same as XZ. त्यामुळे हे जे दोन ट्रायंगल्स आहेत त्याच्यामध्ये या ट्रायंगलच्या करस्पॉन्डिंग साइड्स आणि या ट्रायंगलच्या करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट आहेत. सो व्हॉट आय कॅन से, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle XYZ, congruent to triangle XYZ. By which test? By SSS test of congruent triangles, बरोबर आहे. मग जर हे दोन ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट असतील तर करस्पॉन्डिंग अँगल्स पण सेम असणार. सो अँगल B इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू अँगल Y, but we know angle Y is of 90 degrees by our construction. Angle Y is 90 degrees. That implies angle B is 90 degrees. म्हणजेच काय झालं, हा जो ट्रायंगल होता तुम्हाला बघा गिवन ट्रायंगल ABC विथ दिस प्रॉपर्टी, परंतु आता ह्या सर्व कन्स्ट्रक्शन्सवरून आपण सिद्ध केलं की B 90 अंशाचा कोन आहे. आता B जर 90 अंशाचा कोन असेल तर ABC हा काटकोन त्रिकोण झाला. ओके, सो नाउ फायनली यू कॅन डिक्लेअर, आय विल इरेज दिस पार्ट. So finally what I can declare is, finally now I can declare, so in triangle ABC angle B is equal to 90 degrees. That is triangle ABC is right angled triangle. ट्रायंगल ABC इज राईट अँगल्ड ट्रायंगल. म्हणजे काय झालं बघा की तुम्हाला असं दिलेलं होतं की एक ट्रायंगल आहे ABC आणि त्याच्यामध्ये एका बाजूचा वर्ग म्हणजे ACचा वर्ग बरोबर AB वर्ग अधिक BC वर्ग, उर्वरित दोन बाजूंच्या वर्गांच्या बेरजे एवढा तो आहे. मग त्याच्यातून तुम्ही काय सिद्ध केलं की Bच्या ठिकाणी 90 अंशाचा कोन आहे. आता Bच्या ठिकाणी 90 अंशाचा कोन आहे म्हणजे त्याच्या अपोजिट साईड हा हायपोटेनस असणार. तुम्हाला माहिती आहे ट्रायंगलमध्ये जिथे 90 अंशाचा कोन असतो त्याच्या अपोजिट साईड ही हायपोटेनस असते, म्हणजे हायपोटेनस AC झाली. म्हणून आपण काय लिहिणार, AC म्हणजे हे जे सिद्ध केलं आपण की त्याच्यामधून काय सिद्ध केलं बघा आपण की अँगल B इज 90 डिग्रीज, म्हणजेच त्याच्या अपोजिट साईड AC जी आहे ती हायपोटेनस आहे, म्हणजेच AC वर्ग दिलेलं काय बघा, AC वर्ग इज इक्वल टू AB वर्ग प्लस BC वर्ग. म्हणजेच जर ही प्रॉपर्टी ट्रू असेल तर याच्या समोरची जो अँगल आहे तो आपण 90 डिग्रीज आहे असं सिद्ध केलं.
म्हणजेच काय झालं, ए बी सी हा जो ट्रायंगल होता तो काटकोन त्रिकोण आहे असं त्याच्यामधून सिद्ध झालं. सो दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट रिझल्ट. पायथागोरस प्रॉपर्टीचा हा कॉन्व्हर्स आपण प्रूव्ह केला. ऑलवेज एक लक्षात घ्या, मॅथमॅटिक्समध्ये काम काय चालतं, एकदा तुम्ही थिअरम प्रूव्ह केला की त्याचा कॉन्व्हर्स ट्रू आहे का. अनेक वेळा तो असेलच असं नाही, पण तो आहे का, असेल तर मग ते सिद्ध करावं लागतं. आणि ज्यावेळी कॉन्व्हर्स पण सिद्ध होतो त्यावेळी त्या स्टेटमेंटला बाय कंडिशनल स्टेटमेंट असं म्हणतात. म्हणजे काय की पी इम्प्लाइज क्यू ऑल्सो आणि क्यू इम्प्लाइज पी ऑल्सो. काही रिझल्ट्स असे आहेत की त्याच्यामध्ये पी इम्प्लाइज क्यू आहे म्हणून क्यू इम्प्लाइज पी असेलच असं नाही. मग ते नाही असं तुम्हाला सिद्ध करावं लागेल. ते नाही हे सिद्ध करण्यासाठी एखादं एक्झाम्पल द्यावं लागेल, त्याला म्हणतात काउंटर एक्झाम्पल. लक्षात घ्या, दोन प्रकारची एक्झाम्पल्स तुम्हाला मॅथमॅटिक्समध्ये भेटीला येतात. एक म्हणजे एक्झाम्पल, जे काही जी आयडिया तुम्ही सांगताय ती आयडिया ते सिद्ध करतं, ती प्रमोट म्हणजे ती आयडियाला सपोर्ट करतं ते. आणि काउंटर एक्झाम्पल म्हणजे काय की इट डिस्प्रूव्ज द रिझल्ट. म्हणजे आता क्यू इम्प्लाइज पी, समजा पी इम्प्लाइज की तुम्ही सिद्ध केलं, बरोबर आहे, पण क्यू इम्प्लाइज पी नाही करतायत, मग तुम्हाला ते नाही त्याच्यासाठी एक एक्झाम्पल द्यावं लागतं. आत्ता त्याच्यामध्ये आपण पडूया नको, दॅट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, पण देर इज समथिंग कॉल्ड काउंटर एक्झाम्पल अँड समथिंग कॉल्ड एक्झाम्पल. एक्झाम्पल ऑलवेज प्रूव्ज द रिझल्ट. जो रिझल्ट तुम्ही प्रूव्ह केलेला आहे ना त्याला सपोर्ट करतं एक्झाम्पल. काउंटर एक्झाम्पल डिस्प्रूव्ज द रिझल्ट. सो दिस इज द डिफरन्स बिटवीन एक्झाम्पल अँड काउंटर एक्झाम्पल. पण आत्ता त्याच्यावर आपण फार मेहनत नको घेऊया. आपणाला फक्त एवढंच माहिती पाहिजे की व्हॉट इज मेंट बाय कॉन्व्हर्स. आणि पायथागोरस प्रॉपर्टी काय सांगते, तर इनर राईट अँगल्ड ट्रायंगल जर काटकोन त्रिकोण असेल तर हायपोटेनसचा स्क्वेअर हा उर्वरित दोन बाजूंच्या वर्गांच्या बेरजे एवढा असतो. त्याचा कॉन्व्हर्स काय सांगणार तुम्ही, जर त्रिकोणामध्ये एका बाजूचा वर्ग हा उर्वरित दोन बाजूंच्या वर्गांच्या बेरजे एवढा असेल तर तो काटकोन त्रिकोण आहे. ते आपण इथे सिद्ध केलं, त्याच्यासाठी कन्स्ट्रक्शन केली. त्याच्यामध्ये कॉन्ग्रुएन्सी ऑफ द टू ट्रायंगल्स हा रिझल्ट जे 9वीत तुम्ही शिकलात, कॉन्ग्रुएन्सी दॅट इज युज्ड हिअर. साईड 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 प्रॉपर्टी, कसं इंटर रिलेटेड गोष्टी असतात हे बघा. सो अगदी साधा थिअरम आपण प्रूव्ह केला, फार नाही, पण त्याच्यामागे किती थिअरी आहे. आधी कॉन्व्हर्स म्हणजे काय, कन्स्ट्रक्शन आपण कशी का केली, कॉन्ग्रुएन्सी ऑफ द ट्रायंगल्सचे रिझल्ट कसे वापरले, ती कन्स्ट्रक्शन कशी केली, या सर्व गोष्टींना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. ते नीट समजून घ्या. पुन्हा पुन्हा हे थिअरम्स तुम्ही बघितले पाहिजे, त्यातल्या स्टेप्स आपण आत्मसात केल्या पाहिजे, की मग पाठांतर करण्याची गरज नाही आहे. पाठांतर हे कधी आम्हाला ज्यावेळी समजलेलं नसतं ना त्यावेळी मग आपण पाठ करायला लागतो. पाठ करू नका, ही काय स्तोत्र नाही आहेत पाठ करायला. Okay, so that is where I have explained all this result. We will stop here. We will continue in the next lecture. Thank you.